پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ۔ ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹمز، سٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری۔ اپنا گھر تعمیر کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے حکومت کا تحفہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنا گھر پروگرام کا اجرا کر دیا۔ گھر کی تعمیر کے لیے انتہائی آسان شرائط پر 20 سال کی مدت کے لیے 1 کروڑ روپے تک رقم فراہم کی جائے گی۔ 10 مرلے تک زمین پر گھر بنایا جا سکے گا۔ پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف مقرر۔ گھروں کی تعمیر کے لیے 321 ارب روپے کی فائننسنگ مختص۔ چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ عام آدمی کی چھت کی فراہمی ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی چھت سے محروم ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مشاورت سے اسکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اسکیم کا اطلاق وفاقی دارالحکومت سمیت 4 صوبوں جی بی اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ حکومت برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جوہری معاہدے تک ایران کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی ہے۔ 82% میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رکھنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $124 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ، $109 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ ماہرین روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ 90 منٹ سے زیادہ جاری فون کال میں مشرق وسطی کی صورتحال، ایران اور یوکرین کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ درست ہے۔ صدر پوٹن یوم فتح 9 مئی کی تقریبات کے دوران یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدارتی معاون یوری اوشاکوف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بڑے فیصلے۔ نارمل پاسپورٹ 21 روز کی بجائے اب 14 روز میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج ہوگا۔ پاسپورٹ کی گھروں کی دہلیز تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شہریوں کو سہولت ملے گی۔ محسن نقوی۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ افغان طالبان اور ان سے وابستہ خوارج مسلسل عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مارٹر گولہ مقامی شہریوں کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر آ کر گرا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی۔ ہسپتال میں 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی لائے گئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، گمراہ کن بھارتی بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غلط ثابت۔ ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر اے آئی سے تیار شدہ پائی گئیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسر اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ بھی حقائق کے ساتھ مسترد کر کے انہیں زندہ قرار دیا۔ من گھڑت دعووں پر مبنی پاکستان مخالف گمراہ کن بیانیہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہاں پر موقع ہے، یہاں آ رہے ہیں ماس ہلاکت اور کوئی غلطی۔ Now the wide one is in the air and taken. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 ایلیمینیٹر 2 میں کل اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین مد مقابل ہوں گے۔ لاہور میں اسکیجول میچ کل شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر ایلیمینیٹر 2 کے لیے کوالیفائی کیا۔ ملتان سلطانز کا PSL 11 میں سفر تمام ہو گیا۔ ایلیمینیٹر 2 کی فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔
सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू बरकरार। अल नस्र की मुसलसल 20वीं फतह, अल अहली को 2 गोल से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। रोनाल्डो ने सीजन का 25वां गोल दागा। अल नस्र 79 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, अल हिलाल 71 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA सैन एंटोनियो स्पर्स की पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स को 19 पॉइंट से शिकस्त। सैन एंटोनियो स्पर्स ने प्लेऑफ सीरीज 4-1 से जीतकर कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पर्स की टीम 2017 के बाद पहली बार कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में पहुंची है। और हस्पानिया में ATP मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर की मैड्रिड ओपन में टाइटल की जानिब पेशकदमी जारी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में इतालवी स्टार ने 19 साला वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी राफेल जोडार को शिकस्त दी। इस कामयाबी के साथ यानिक सिनर ATP मास्टर्स 1000 के तमाम 9 इवेंट्स के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। सेमीफाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला फ्रांस के आर्थर फिल से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपका साथ दूंगी रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। घर होगा अपना, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना घर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। घर की तामीर के लिए इंतहाई आसान शराइत पर 20 साल की मुद्दत के लिए 1 करोड़ रुपए तक रकम फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना घर प्रोग्राम का इजरा किया। मुल्क में 1 करोड़ घरों की तामीर के इस मंसूबे के तहत पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए निजी बैंकों के ताउन से 321 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी फलाह हमारा मिशन है। माजी में भी अवामी हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल किए, बदकिस्मती से हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। अपना घर प्रोग्राम को भी खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ाना है। इस स्कीम के हवाले से 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। घर हो तो अपना, ये उस स्कीम की अक्कासी है जिसका मैंने पंजाब से आगाज़ किया और जिसका नाम आशियाना रखा गया था। ये स्कीम, इसका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब आशियाना स्कीम का मंसूबा शुरू किया, जिससे बहुत पजीराई मिली। अपना घर प्रोग्राम भी इसी का तसलसल है। वजीर आज़म ने कहा कि हाउसिंग के शोबे की तरक्की से सनती सरगर्मियों में भी तेजी आएगी। दर्जनों जो सनतें हैं वो इस कारोबार को खाम माल पहुंचाते हैं और उससे सनत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूमता है। लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, और चाहे वो मज़दूर है, एक इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है। इससे हमारी सनत व हिरफत को और मईशत को बेपनाह तकवीत मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हाउसिंग के शोबे में भी बैंकों की हौसला अफजाई करेंगे। हाउसिंग एंड वर्क्स के वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि कमजोर और मुतवस्सित तबके को अपनी छत की फरहमी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में अमली इक़दामात करते हुए अपना घर प्रोग्राम शुरू किया गया है। तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्कीम के तहत कामयाब दरखास्त दहिंदगान में चेक तकसीम किए। अपना घर प्रोग्राम मुल्क में 1 करोड़ घरों की फरहमी की जानिब अहम कदम है। बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है, प्रोसेस भी बड़ा फास्ट है। बेसिकली जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए इससे बेहतरीन स्टेप और हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेविंग या इतनी ज़्यादा बचत आप कर नहीं सकते। मैं टीचर हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं अपना घर बनाने के लिए मेरे लिए बहुत मसाइल थे, और मैं भी 10 साल और ना बना सकती। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। जैसे हम छोटा तबका है, जैसे ड्राइवर हो गए, किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस बॉय हो गए,
या कोई मैसेंजर हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं बड़ा खुश हूँ इसके लिए, मेरी अम्मी बड़ी दुआएं देती हैं। जो अफराद पहली मरतबा घर खरीद रहे हों, दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हों और किसी भी रिहायशी यूनिट के मालिक ना हों, इस स्कीम के तहत हाउसिंग फाइनेंस के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। कर्ज की मुद्दत 20 साल होगी। 10 मरला तक के प्लाट की खरीद और इस पर घर की तामीर या 10 मरले तक के मकान की खरीद या 1500 फुट के अपार्टमेंट की खरीद के लिए कर्जा हासिल किया जा सकता है। शरीक मालियाती इदारों में तमाम कमर्शियल और इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं और इदारा जाती फ्रेमवर्क में पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल होंगे। वजीर आज़म अपना घर प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का ये अज़्म है हर फर्द को, हर ख़ानदान को कम लागत और माहौल दोस्त रिहाइश मुयसर आ सके। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के साथ टेलीफोन पर बातचीत जारी है। ईरान को तस्लीम करना होगा कि वो हार गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। ईरानी करेंसी की कोई कदर व कीमत नहीं रही। ट्रंप ने UAE के ओपेक से निकलने के फैसले को सराहते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला बहुत अच्छा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर आज ही बातचीत हुई। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। पुतिन को कहा कि हमारी जंग से पहले अपनी जंग ख़त्म करें। पुतिन ने बताया कि वो ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $120 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे से $107 फी बैरल हो गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रूसी सदारती मुआविन यूरी ओशाकोव के मुताबिक 90 मिनट से ज़्यादा दौरानिए पर मुश्तमिल फ़ोन कॉल में मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, ईरान और यूक्रेन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान सदर पुतिन ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी के अमरीकी सदर के फैसले को दुरुस्त करार दिया। रूसी सदारती मुआविन ने मजीद कहा कि सदर पुतिन 9 मई को यौम फतह की तकरीबात के दौरान यूक्रेन के साथ जंग बंदी का ऐलान करने के लिए तैयार हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की तेल की फ़रोख्त रोकने के इक़दाम के बावजूद ताहाल सूरत हाल इस तरह नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच गए हों। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी इक़दाम के नतीजे में सिर्फ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 दिन गुजर गए, कोई कुआं तबाह नहीं हुआ। हम इसे 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और यहाँ कुएं की बराह रास्त नशरियात भी कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट समेत अमरीकी हुक्काम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ईरान पर दबाव डालने से मुतालिक गलत और बेबुनियाद मशवरों पर अमल कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। अब ये $140 तक जा सकती हैं। असल मसला नजरिया नहीं बल्कि सोच का अंदाज है। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 बच्चों समेत 51 अफराद ज़ख्मी हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान लबनान में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पीर के रोज़ इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान के कस्बों गंदोरिया और मजदर सलम को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसकी फोर्सेस ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को तबाह कर दिया। उधर यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने लबनान में जंगबंदी की अपील की है और सिफारती अमल के जरिए तनाज़े के पायदार हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मकसद जंग का मुस्तकिल खात्मा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मुलाकात की।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت اور روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی حمایت اور اس کے سلسلے میں پاکستان کی جاری کوششوں کو سراہنے پر شکریہ ادا کیا۔ فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے حکومت کا بڑا قدم، نارمل پاسپورٹ اب 21 دن کی بجائے 14 دن میں دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں شہریوں کی سہولت کے لیے فیصلے کیے گئے۔ پاسپورٹ کی گھروں کی دہلیز تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج ہوگا۔ انہوں نے حوالے سے بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے پاسپورٹ دفاتر میں 15 روز تک مکمل کیش لیس نظام رائج کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شہریوں کو سہولت ملے گی۔ محسن نقوی نے بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور عوامی سہولت کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری لا رہا ہے اور نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں WHO کی پری کوالیفائڈ لیب فعال ہو چکی ہے جو ملک کے صحت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیب کے قیام سے نہ صرف ادویات کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا بلکہ پاکستانی ادویات کی عالمی سطح پر برآمدات کو بھی فروغ ملے گا۔ وزیر صحت نے بتایا کہ اس وقت پاکستان 51 ممالک کو ادویات برآمد کر رہا ہے، تاہم WHO کے میچورٹی لیول 3 کے حصول کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 150 ممالک تک پہنچ سکتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ WHO کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ WHO اور میچورٹی لیول 3 کا حصول ہمارا ہدف ہے۔ افغان طالبان رجیم نے ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ پر بزدلانہ حملہ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کی جانب سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ انگور اڈہ کے مقامی شہریوں کریم خان اور احمد اللہ کے گھر پر آ کر لگا، جس کے نتیجے میں 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے۔ آج تقریباً 5:30 بجے افغان بارڈر کی طرف سے ایک گولہ انگور اڈے کے علاقے میں ایک گھر پر جا گری تھی جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے 2 کم سن بچیاں ہیں اور ایک چھوٹا بچہ اور ساتھ میں 2 خواتین شامل ہیں۔ ہم نے ان کو انیشیل مینجمنٹ ایمرجنسی میں دے کر ہم نے اپنے پاس ایڈمٹ کیا۔ ان میں 2 ایک چھوٹا بچہ اور ایک عورت جو کہ ہم نے کل ان کو ریفر کرنا ہے ٹرشی کیئر ہاسپٹل پر فردر مینجمنٹ کے لیے۔ بارڈر دفاع ہے افغانستان طرف دا اور ماټ وړلو ولاده د کور کوله د لاله متردا انده د ځمنه وشو د مشنن د ډایرکټر پروګرام سره د هسپتال ته ورکړل د هسپتال د پروګرام سره وزیر ته علاج ملګری دی۔ السلام علیکم، زه ډاکټر اشفاق یم۔ دلته کوم کې د دې چې کوم مریضان دي بلاسټ انټری کې راغلي، دلته کوم کې موږ پورا انیشیل مینجمنټ ورته وکړو۔ په دې کې چې کوم د 3 مریضان دي دغه سټیبل دي، دلته کوم کې موږ ایډمټ کړی دي، او د 2 چې کوم دي دا کریټیکل دي۔ بل تھرډ پیشنټ چې دی دا فریکچر شوی دی، ایک جوائنټ کې دا موږ ایکسټریم سټیبلایزیشن لپاره کړی دی، او دا چې کوم دي کنه بیا به سبا orthopedic سرجن مارنینګ راوند کې ډیسایډ کوي چې موږ د دې سره مینجمنټ او سره 2 فیمیل پیشنټ پراته دي، هغه موږ سره فیمیل وارډ کې۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق 29 اپریل کی رات پیک اوقات میں ملک میں کسی قسم کی لوڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ روز پن بجلی کی پیداوار 6000 میگا واٹ رہی، جبکہ ملک میں پن بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 11500 میگا واٹ ہے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ مزید پاور پلانٹس کو مقامی گیس کی فراہمی سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ پن بجلی اور اضافی لوکل گیس کی دستیابی کے باعث ملک کے جنوبی حصے سے نیشنل گرڈ میں استحکام آیا، جس سے مزید 100 میگا واٹ سسٹم میں شامل کرنا ممکن ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی علاقوں سے مجموعی طور پر 500 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ممکن ہوئی۔ ترجمان کے مطابق ملک میں زیادہ نقصانات والے فیڈرز پر اکنامک لوڈ مینجمنٹ پالیسی کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، تاہم اس کا پیک اوقات میں لوڈ مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ عالمی حالات کے باعث LNG کی عدم دستیابی کے سبب 4700 میگا واٹ کے پاور پلانٹ سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی۔ ان کے مطابق LNG کی دستیابی اور پانی کے اخراج میں اضافے سے رات کے اوقات میں بجلی کا شارٹ فال ختم ہونے کا امکان ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ مستند حقائق کے سامنے جلد ہی غیر مؤثر ہو گیا تھا۔ پہلگام ڈرامے کے فوری بعد منظم بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہندو انتہا پسند حلقوں اور گودی میڈیا نے بغیر کسی مستند ثبوت کے پاکستان مخالف گمراہ کن بیانیے کو آگے بڑھایا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر AI سے تیار شدہ پائی گئیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسر اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ بھی حقائق کے ساتھ مسترد کر کے انہیں زندہ قرار دیا۔ بھارت کے اپنے اندر سے بھی گمراہ کن بیانیے کے برعکس بھارتی حکومت کے ناقص سیکیورٹی نظام پر سوالات اٹھے۔ بھارتی حکومت پہلگام ڈرامے کی حقیقت پر اٹھنے والے سنجیدہ سوالات کا بھی تاحال کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکی۔ عالمی ماہرین کے مطابق من گھڑت دعووں پر مبنی پاکستان مخالف گمراہ کن بیانیہ مستند مضبوط شواہد کے بغیر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایوان صنعت و تجارت شیخوپورہ کے تاجروں نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد عالمی افق پر سفارتی دفاعی لحاظ سے کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی کامیابی نے دنیا کو 4 پیغام دیے کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم ٹیکنالوجی، علم اور انسانیت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی نے مستقبل میں بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جس میں ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں اور جس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ ہم نے ہر محاذ پہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے کام کیا بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے۔ پاکستان نے اس مارکے حق کو فتح کیا۔ پاکستان نے کسی دہشت گردی کو کبھی سپورٹ نہیں کی اور ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن جب جنگ ہوئی تو ہم نے ثابت کیا کہ ہماری قوم یونٹی میں تھی اور ہم نے اس ٹیکنالوجی، اس ایک اچھے لیول کے ساتھ دشمن کو بتایا کہ ہماری ایکسیس یہاں تک ہے۔ سانحہ مہل کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور سیاسی شعور کا ایک لازوال باب ہے۔ 30 اپریل 2010 کو مشہل میں 3 بے گناہ کشمیری بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ بھارتی ظلم و بربریت سے بھری پڑی ہے اور انہی سیاہ واقعات میں 30 اپریل 2010 کا سانحہ مچھل ایک دردناک مثال ہے۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے مچھل میں بھارتی قابض فورسز نے ایک کارروائی کو کامیاب انکاؤنٹر قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 3 غیر ملکی جنگجو مارے گئے ہیں اور معاملے کو معمول کی کارروائی بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تاہم جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ کوئی انکاؤنٹر نہیں بلکہ ایک جعلی کارروائی تھی، جہاں بحق ہونے والے تینوں افراد مقامی کشمیری نوجوان تھے: شہزاد احمد خان، محمد شفیع لون اور ریاض احمد لون، جنہیں مبینہ طور پر روزگار کا جھانسا دے کر سرحدی علاقے میں لے جا کر شہید کیا گیا اور بعد میں جنگجو ظاہر کیا گیا۔ جب یہ انکشاف ہوا تو لواحقین اور عوام سراپا احتجاج ہو گئے۔ وادی بھر میں مظاہرے شروع ہوئے اور معاملہ بین الاقوامی سطح تک پہنچ گیا۔ بڑھتے ہوئے عوامی اور خصوصاً عالمی دباؤ کے باعث بھارتی قابض حکام کو تحقیقات پر مجبور ہونا پڑا، جس کے دوران ابتدائی دعوے غلط ہوئے۔ یہ ماورائے عدالت قتل ثابت ہوا اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں آئی۔ 30 اپریل 2010 کو
مچھل ضلع کپواڑہ ہندوستانی مقبوضہ جموں و کشمیر میں فیک انکاؤنٹر کے ذریعے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور یہ واحد ایسا واقعہ ہے جس کی جو انکوائری ہوئی اور اس میں جو ہندوستانی قابض افواج کے لوگ ملوث تھے، اگرچہ ان کو اس طرح کی سزا نہیں ملی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس وہاں پہ شروع ہوا۔ کشمیری عوام کو انسانی حقوق پرووائڈ کرنے کے لیے جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بولنا چاہیے، تاکہ کشمیری عوام کو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے۔ مچھل فیک انکاؤنٹر محض ایک واقعہ نہیں بلکہ کشمیری عوام کی اجتماعی یادداشت اور سیاسی شعور کا ایک زندہ باب بن گیا، جو ان کی شناخت اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کو مزید طاقت دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام شروع دن سے پاکستان کو اپنی حقیقی منزل سمجھتے آئے ہیں، اور بھارت کی مسلسل ناانصافیوں اور جابرانہ رویوں نے ان کے دلوں میں پاکستان سے وابستگی کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ پاکستان بھی ہمیشہ کشمیریوں کی آواز بن کر عالمی سطح پر ان کا مقصد بھرپور انداز میں پیش کرتا رہا ہے۔ ثانیہ مچھل واضح پیغام دیتا ہے، جب تک عالمی برادری کی توجہ اور دباؤ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایسے واقعات انصاف سے محروم رہیں گے۔ اگر آج بھی اسی طرح بھارت پر بین الاقوامی سطح پر مؤثر دباؤ ڈالا جائے تو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری فیک انکاؤنٹرز اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سدباب ممکن ہو سکتا ہے، اور مظلوموں کو حقیقی انصاف ملنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کو غیر معینہ مدت تک مؤخر نہیں رکھا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے، تاکہ کشمیری عوام کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت ایک منصفانہ اور غیر جانبدار طریقہ کار کے ذریعے دیا جا سکے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو سلام پیش کیا ہے۔ جس مارکہ حق کے ڈائریکٹر کی انہوں نے بات کی ہے، میں اس فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جس مارکہ حق جس وزیر اعظم نے لڑا ہے، میں اس وزیر اعظم کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جس مارکہ حق کے اندر جس فوجی نے، جس سویلین نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم سب اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ پنجاب حکومت کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے 30 ارب روپے جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے الگ سے بجٹ مختص ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ شعبہ صحت کے لیے بجٹ گزشتہ سال کی نسبت 400% زیادہ ہے۔ کسان کارڈ کے تحت لاکھوں کسان سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1.5 سال میں 20,000 ٹریکٹرز کسانوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ کسانوں کو 30,000 ٹریکٹرز مزید دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ وکلاء برادری کی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد اور قربانیاں تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ وکلاء سائلین کے لیے انصاف کی فراہمی آسان بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس بار وکلاء کا معاشرے میں اہم کردار ہے۔ ٹیکس بار وکلاء اپنے کلائنٹس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات کی بڑی کھیپ بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تازہ کارروائی میں ANF نے کراچی پورٹ سے کیمرون بھیجے جانے والے کنٹینر سے 180 کلو گرام آئس میتھی ایفیٹامائن برآمد کر لی۔ منشیات استعمال شدہ کپڑوں کی گانٹھوں میں چھپائی گئی تھی۔ منشیات برآمدگی کے بعد سمگلنگ نیٹ ورک میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ANF کی یہ کامیاب کارروائی بین الاقوامی منشیات سمگلنگ نیٹ ورکس کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے امریکی کانگریس کی امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین برائن ماس سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک امریکہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تعاون کے فروغ لائے عمل پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے تنازعات کے حل کے ضمن میں مکالمے کے فروغ اور مثبت کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خبرنامے میں وقت ہوا چاہتا ہے موسم کی خبروں کا۔
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बाद दोपहर खित्ता पोठहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 रहा। तीसरे नंबर पर युगांडा का दारुल हुकूमत कंपाला रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर चीन का शहर शंघाई रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड किया गया। पाँचवें नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 111 रिकॉर्ड किया गया। छठे नंबर पर म्यांमार का दारुल हुकूमत यंगून रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 102 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का अहवाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया रोमेश साहब। ब्लाइंड मर्डर केसेस हों या डकैती राहज़नी के संगीन वारदातों में मुलव्वस गैंग्स, इस्लामाबाद पुलिस का जदीद और साइंटिफिक अंदाज में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ने साल 2026 के पहले 4 माह में ही 667 सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन कर डाले। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक ने सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि AI और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कत्ल, डकैती, राजनी जैसे संगीन वारदातों में मुलव्वस 3 खतरनाक गैंग्स के 16 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 3 मुख्तलिफ स्नैचर्स के गैंग्स थे और एक हिनस 4 मर्डर केस था जो आपसे शेयर किया गया। इसके अंदर इन तमाम गैंग से जो है वो अब तक तकरीबन 54 लाख रुपए की एवज जो है वो रिकवरी हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 64,268 अफराद, 27,997 घरानों, 2,447 होटलों, 7,440 दुकानों, 21,922 मोटरसाइकिलों और 7,817 गाड़ियों को चेक किया। क्राइम के अलावा भी एक लोगों को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता है कि पुलिस मौजूद है, एक काम कर रही है, एक एक्टिविटी चल रही है, लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रजा ने बताया कि सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करना और अमन अमान की सूरत को मौसर बनाना है, क्योंकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेपा के इश्तराक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली अपनी रिपोर्ट में। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल नीपा डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए और जदीद दौर में तहकीक और तख्लीकी सोच की अहमियत बढ़ गई है। उनका कहना था कि बोर्ड ने जदीद हिकमत अमली के जरिए शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। उन्होंने बताया कि कचरे की महफूज मुंतकली के लिए जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की तामीर जारी है, जबकि पाकिस्तान की पहली सैनिटरी इंजीनियर लैंडफुल साइट तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा बायोगैस प्लांट्स और रिसाइकलिंग के मंसूबों पर भी पेशरफ जारी है। सेमिनार से खिताब करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निज़मानी ने कहा कि कचरे की कलेक्शन से लेकर डिस्पोजल तक तमाम मराहिल को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, जिनमें ERP सिस्टम, क्लाउड मॉनिटरिंग, कंप्लेन ऐप और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि घरों से कचरा उठाने का निजाम कराची, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना में शुरू किया जा चुका है, जिसे जल्द पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा। पूरा मॉडल था उसको रिव्यू किया गया और उसकी जो सो फार सक्सेसेस हैं उसको भी हाईलाइट किया गया और वो फर्दर इसमें और क्या बेहतरी लाई जा सकती है उस हवाले से बड़ी वैल्यूबल सजेशंस जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इसमें प्लान्स सजेस्ट किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सेशन मुनक्किद हुआ। शुरा को कचरा उठाने वाली गाड़ियों और जदीद मशीनरी का दौरा भी कराया गया ताकि वो अमली तौर पर निज़ाम का जायजा ले सकें। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक तुर्क दोस्ती की खूबसूरत मिसाल तुर्की के स्कूल के बच्चों ने जीवे जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा गाकर पाकिस्तान से वारिहाना मोहब्बत का इजहार किया। तफसील यासिर हुसैन से।
کے اسکول کے بچوں نے جیوے جیوے پاکستان گا کر پاکستان سے لازوال محبت کا پیغام دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جیوے پاکستان گاتے ترک بچوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے شاندار قرار دیا۔ ویڈیو میں ترک بچے جیوے جیوے پاکستان کا ملی نغمہ گا کر دونوں ممالک کے بھائی چارے کی بہترین مثال پیش کر رہے ہیں۔ ترک اسکول کے ننھے بچوں کی آواز میں پاکستان کے لیے بے پناہ پیار اور عقیدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ ترکیے کے ان معصوم بچوں نے اپنی سریلی آواز سے جیوے پاکستان گا کر سب کے دل جیت دیے۔ ترکیے کے بچوں نے اپنے جذبات کے اظہار سے پاک ترک دوستی کو نئی جہت دی ہے۔ پاک ترک تعلقات باہمی اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دھڑکتے ہیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عزیز دوستو، آج کی اس پریس کانفرنس میں آنے والے اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 1 سال قبل جب پہلگام کو بہانہ بنا کر بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا اور اس اٹیک کے نتیجہ میں جب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا، لڑنا ہے، پہلے تو اس فیصلے پر دنیا کو حیرانی تھی کہ جس طرح مودی سرکار پوری دنیا میں پاکستان کی قوم کا، پاکستان کو ایز اے کنٹری اور مسلح افواج کے حوالے سے مذاق اڑاتے تھے، پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ روک رہی تھی پاکستان کو کہ آپ انڈیا کا جواب نہ دیں۔ آپ سمیت میں بھی جب 7 مئی کو یہ معاملہ ہوا تو ہمارا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا کہ پاکستان اٹیک کیوں نہیں کر رہا۔ شاید ہم سمجھتے تھے کہ کمپرومائزنگ سچویشن ہے، لیکن جب پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو وہ تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی کہ جو یک طرفہ فتح نہیں ہے۔ دنیا میں 70% جنگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جنگ میں شریک دونوں ممالک اپنی اپنی فتح کا ڈڈورا بیٹ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کہ اس جنگ کا فاتح کون تھا۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، ابھی آپ اگر ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا، ٹرمپ روزانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جنگ جیت چکے ہیں، دنیا نہیں مانتی۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 2 سپر طاقتوں کو شکست دی، دنیا سوال اٹھاتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا یہ جو مارکا تھا، یہ چند دنیا کے ان جنگوں میں ہے کہ جہاں دنیا پوری ایتھینٹسٹی کے ساتھ یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی تھی۔ تو اس لیے یہ جنگ صرف 2 فوجوں کے درمیان نہیں تھی، صرف ایئر فورس سے جنگ نہیں تھی، یہ میڈیا کا بھی ایک بڑا محاذ تھا، جس کے حوالے سے بیسیکلی آج ہم پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ
पहलगाम के वाकया को बुनियाद बनाकर दुनिया की ओपिनियन को पाकिस्तान मुखालिफ करने के लिए भारत ने जो मुहिम शुरू की, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया में जिस अंदाज में भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया दुनिया के सामने, उसका तोड़ किया। इस पर आज जब पाकिस्तान की फतह को 1 साल गुजर चुका, मैं उन तमाम कलमकारों को जिन्होंने अपने कलम के जरिए, जिन्होंने अपने कैमरे के जरिए, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन के जरिए, जिन्होंने अपने लैपटॉप के जरिए, जिन्होंने अपने कंप्यूटर के पे बैठकर भारत के उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से उन तमाम अहले कलम को, उन तमाम जर्नलिस्टों को, मीडिया वर्कर को सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं। क्यों? क्या आप जानते हैं, क्या आप अगर जंगों की तारीख का मुतालिया करें, जंग हो जाती है, फौज अपना किरदार अदा कर देती है, अपनी जानें हथेलियों पर रखकर वतन का दिफा करते हैं, उनका फर्ज खत्म होने के बाद अहले कलम का फर्ज शुरू होता है। फिर उस मुल्क के कलमकारों का, उस मुल्क के शोरा का, उस मुल्क के अदीबों का फर्ज होता है कि अपने शोहदा का जिक्र इस तरह करे कि कौम उन पर फख्र कर सके, अपने गाजियों की शुजाअत की दास्तानें इस तरह रकम करें कि दुनिया तक पहुंचाएं कि पूरी दुनिया को इल्म हो कि ये मुल्क यानी पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा क्या था? इधर हम अटैक करेंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान के लोग इंडियन फौज का साथ दे रहे होंगे, एक तरफ से कश्मीर के लोग साथ दे रहे होंगे, एक तरफ से वजीरिस्तान और सिंध के लोग साथ दे रहे होंगे। शायद उसकी रिपोर्टें थी या गलतफहमी थी, लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को भुलाकर, जाती झगड़ों को पसे पुष्ट डालकर एक कौम की सूरत अख्तियार कर गए। उन 5 दिनों में ना कोई पंजाबी था, ना कोई सिंधी था, ना कोई बलोची था, ना कोई पख्तून था, ना कोई जीबी का था, ना कोई कश्मीरी था, सब पाकिस्तानी थे, सब कौम थे। पूरी दुनिया हैरान थी कि भारत ने खरबों रुपए की लागत से एक प्रोपेगेंडा तैयार करके पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने पेश किया हुआ था। और पाकिस्तान के अवाम जो हमेशा ये साबित करते हैं, ये तो जंग थी, जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई जल्जला आता है, कोई सैलाब आता है, कोई आफत आती है, तो उस वक्त भी हम इसी कौमी जज्बे के तहत एक होकर उस आफत का मुकाबला करते हैं। तो ये तो भारत की तरफ से, दुश्मन की तरफ से यलगार थी, और इसका जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने उस दौरान मुकाबला किया, अपने फरोई और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक पाकिस्तानी के तौर पर
भारत के प्रोपेगेंडा के सामने और जारहियत के सामने खड़े हुए, इस पर मैं पाकिस्तान के एक एक फर्द को भी सलाम पेश करता हूं। और अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं कि इंडिया क्या समझता था, कि वहां क्योंकि एक दुनिया में वो एक बड़ी ताकतवर स्टेट के तरह अपने आप को पेश करता था, तो उन्होंने समझा कि हम जो नैरेटिव देंगे, जो झूठ बोलेंगे, उसको दुनिया भी तस्लीम करेगी और पाकिस्तानी अवाम भी दिल बर्दाश्ता होंगे। जो हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ है पाक फौज के मुतल्लिक, वो भी अपना काम दिखाएगा कि अब ये लड़ नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि उनके मीडिया ने पहले तो लाहौर में बंदरगाह बना दी। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि यार ये लाहौर, क्योंकि हर बंदा तो नहीं जानता कि लाहौर क्या है, लेकिन जब पाकिस्तान के मीडिया ने उनके इस पहले झूठ के ऊपर दुनिया को हक़ाइक़ बताए, तो दुनिया ने सोचना शुरू किया कि ये ठीक है या ये ठीक है। फिर उन्होंने जिस तरह कराची को के बारे में दावा किया कि इंडिया ने फतह कर लिया है, जब पाकिस्तान के मीडिया ने सबूत के साथ, घबराहट के बगैर वो नक्शा पेश किया, फिर दुनिया सोचने पर मजबूर हुई कि पाकिस्तान का मीडिया ठीक कह रहा है या इंडियन मीडिया जो है वो दुरुस्त बात कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने नूर खान बेस को उड़ा दिया है। फिर जब पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया और पाकिस्तान के और रावलपिंडी के अवाम को दिखाया कि ये नूर खान बेस है, ये रावलपिंडी के बहादुर अवाम हैं कि उनके मिसाइल के बावजूद ना कोई शख्स परेशान है, ना घबराहट का शिकार है। क्योंकि उधर इंडिया में आपने देखा होगा जल्द से जुलूस मुजाहरे शुरू हो गए थे कि भाई हमारी जानें बचाओ। अभी आपने जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने उसका जवाब दिया, तो आपने इजराइल की तस्वीरें, इजराइल की वो फुटेज देखी होंगी कि वो किस तरह भागते हैं, मुतालबे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के गली कूचों से नौजवान निकले, स्टूडेंट निकले, बुकला निकले, जर्नलिस्ट निकले, किसी को ना किसी मिसाइल का खौफ था, ना अपनी जान जाने का खौफ था। सब लोग पाकिस्तान की मुसल्लह फौज से मुतालबा कर रहे थे। मैं बार बार अपने दोस्तों से ये कहता था कि सब्र करें, अटैक करने के लिए गुस्से से अटैक नहीं होता, हिकमत अमली से होता है। लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान के हजारों जर्नलिस्ट, ताजर, वकला, वो बार बार कह रहे थे कि डिले क्यों हो रहा है। अगर इंडिया ने अटैक किया है तो पहले मरहले पे उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। ये पाकिस्तान कौम की वो स्पिरिट थी जिसने इंडियन फौज का मोराल भी डाउन किया और इंडियन अवाम का भी किया। फिर आ जाए कि इंडिया ने एक दावा किया कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 त्यारा जो है वो गिरा दिया है। इधर हमारे पास खबरें थीं कि पाकिस्तान ने इंडियन राफेल गिराए हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी मीडिया को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने जब तक फुटेज नहीं आई, जब तक उसके सबूत ना आए, उस वक्त तक पाकिस्तान के किसी मीडिया ने यह क्लेम नहीं किया था कि हमने हिंदुस्तान के इतने जहाज गिरा दिए हैं। और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ ये बात सामने लाई गई कि पाकिस्तान ने इंडिया का जदीद तरीन त्यारा राफेल गिराया है,
तो दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। इंडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, क्योंकि इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क में किसी फौज को यह एजाज नहीं था कि वो राफेल जैसे जदीद लड़ाके तैयारे को गिरा सके। कोई ऐसी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं थी, दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने सबूत के साथ दुनिया को बताया, तो हम तो एहतियातन कम तादाद बता रहे थे, लेकिन आज पहले अमेरिकन मीडिया ने, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने राफेल कंपनी की अपनी वेबसाइट से मालूमात हासिल करके, इंडिया के अंदर से मालूमात हासिल करके जब दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने भारत के इतने जहाज गिराए हैं, तो फिर अब ट्रंप समेत पूरी दुनिया कोड करती है कि पाकिस्तान ने उस जंग में भारत के इतने तैयारे गिराए थे। तो इसलिए अजीज दोस्तों, अब 1 साल अपनी फतह का पूरा होने पर हम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को भी खराज तस्लीम पेश करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को भी खराज तस्लीम पेश करते हैं, और साथ साथ हम खुद आज ये अदा करते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इस अपनी फतह को तारीख में रकम करने के लिए अब अपने शोरा के जरिए मुशायरों का एहतमाम किया जाएगा, अदीबों के जरिए एहतमाम किया जाएगा कि इस जंग के वो गोशे जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए, उनसे दुनिया को आगाह किया जाए। और जब बाज़ाब्ता तौर पर हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान की फौज ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आपका, मेरा और दीगर अहले कलम का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग किस तरह बहादुरी से मुकाबला करते हैं, जब कोई अटैक करता है तो किस तरह ये अपने इख्तलाफात भुलाकर एक कौम की सूरत अख्तियार करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम बाज़ाब्ता तौर पर एक कैंपेन के जरिए अपना ये फर्ज अदा करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमने दोस्तों से ये मशवरा किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की इस जंग के दौरान पाकिस्तान के कोने कोने से, किसी गोठ में बैठे हुए, किसी गांव में बैठे हुए, जिस जिस अहले कलम ने, जिस जिस अखबार नवीस ने, प्रिंट मीडिया से तल्लक रखने वाले किसी सहाफ़ी ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लक रखने वाले सहाफ़ी ने, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने, न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर के जिस जिस मुल्क से लोगों ने इस फतह में हिस्सा डाला, भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए अपने अपने घरों में बैठकर उनके नैरेटिव को दुनिया को सामने झूठ साबित किया, हम उन तमाम लोगों को PFJ की जानिब से तारीफी इसनाद भी देंगे, ताकि पता चल सके कि ठीक है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एजाज़ात मिलते हैं, लेकिन अहले कलम के लिए उसकी खिदमत का एतराफ़ के तौर पर कम से कम हम एक सर्टिफिकेट ऐसा ज़रूर जारी करेंगे जो खा यूरोप के किसी कोने में बैठकर किसी पाकिस्तानी ने यह काम किया, खा किसी अरबी ने यह काम किया, खा अमेरिका में बैठकर खलीजी ममालिक में बैठकर काम किया, हम वो लिस्ट मुरतब कर रहे हैं ताकि जब जब पाकिस्तान आगे बढ़े, जब जब 10 मई आए तो उनके घरों में वो सर्टिफिकेट लगा हो जो उनको, उनकी नस्लों को याद दिलाता रहे कि हमने इस तारीख को जो है वो तारीखी फतह हासिल की थी। इसके साथ साथ मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील होगी कि जिस तरह हम यौम दिफा 6 मई को, अब 6 सितंबर को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, जिस तरह हम 23 मार्च एक कौमी दिन के तौर पे मनाते हैं, जिस तरह हम 14 अगस्त एक यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाते हैं,
इसी तरह हमें 10 मई को डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि हमने इसको एक कौमी फतह के दिन के तौर पर मनाना है। छुट्टी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि आप उस दिन कॉलेजों स्कूलों में छुट्टी कर दें। नहीं, उस दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बार्स में, प्रेस क्लब्स में अपने उन शोहदा का जिक्र किया जाए, अपने उन गाजियों का जिक्र किया जाए कि देखें, मैं अब भी सोचता हूं कि जब यह खबर आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई करना चाह रही है, सोचे पायलट आता है, पहले आपने मौत के परवाने पे दस्तखत करता है, दिलेरी देखे, हुब्बुल-वतनी देखे, वतन पे जान कुर्बान करने का, निसार करने का जज्बा देखे कि मैं अटैक पर जा रहा हूं, पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कहां से ये जज्बे मिलते हैं? लाए ना दुनिया का कोई बंदा। और जिस तरह फिर वही जज्बा था कि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पायलट्स ने किस तरह काम किया, इसी तरह हमारे वो साथी जो डिजिटल मीडिया पे बैठे थे, वो पूरी दुनिया में खुद सर्च कर रहे थे और दुनिया को बता रहे थे। और नतीजा क्या निकला कि भारत जब वो काम ना कर सका, तो आपको याद होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के टॉप जन आसमा शराई समेत टॉप के तमाम जर्नलिस्टों के वेब पेज बंद कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। उनमें वो दोस्त भी थे जिनके गिले शिकवे थे, लेकिन जंग के दिनों में पहले इंडिया उन्हें प्रमोट करता था, लेकिन जंग के दिनों में जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो इनका आपस में कुछ सियासी इख्तिलाफ भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर इंडिया ने पहले भी मीडिया पर पाबंदियां लगाई हुई थी, पहले भी पाकिस्तान के हवाले से ये चीजें बंद थी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया के अवाम को, दुनिया के अवाम को वेबसाइट के जरिए, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए भारत के इस प्रोपेगेंडा से आगाह करना शुरू किया, तो फिर भारत ने उन तमाम पाकिस्तान के बड़े चैनल्स की वेबसाइट भी बंद कर दी। चैनल तो पहले भी बंद थे, फिर अपने मुल्क में, इंडिया में ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल के यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए। हमारे जो जर्नलिस्टों के पर्सनल यूट्यूब चैनल हैं इंडिया को, वो भी बंद करने पड़े। जो अब वेबसाइट्स हैं वो भी बंद करनी पड़ी। तो इस तरह अब भारत को अंदाजा हो चुका है कि वो जिस तरह गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया का एक चेहरा मसक करके पेश करता था, अब पाकिस्तान का मीडिया इतना जिम्मेदार हो चुका है, अब पाकिस्तान का मीडिया इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि वो उसके हर झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर सकता है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।